الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 11 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 وألف للهجرة، الموافقة 18 من شهر مايو لعام 24 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، وما زلنا بصدد الحديث عن سورة الرحمن تبارك وتعالى، وهذه حلقتنا 16. وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، في وصف زوجات أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. ونواصل الحديث بإذن الله عز وجل في هذه الليلة المباركة مع الآيات التاليات. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 11e nuit du mois de Dhul Qa'dah de l'an 1445, c'est-à-dire le 18 mai 2024. Comme chaque samedi soir, notre rendez-vous est avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'étude des chapitres du Coran, notamment le 55e qui porte un des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre au 59e verset de cette sourate, après qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ait décrit quelque peu les épouses qui sont destinées aux gens du paradis, qu'Allah me compte ainsi que vous parmi eux. Et nous allons donc reprendre dans cette nuit bénie avec les versets suivants, en demandant à Allah azza wa jalla de nous accorder la réussite et l'acceptation des actes. يقول سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بعض الأوصاف لهاتين الجنتين اللتين جعلهما الله تبارك وتعالى لمن خاف مقام ربه، وذكر شيئا من أنهارها وأشجارها وفواكهها وما فيها من المجالس والزوجات الحسان، ثم ذكر سبحانه وتعالى إحسانه جزاء لإحسان العبد، فقال عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهل حرف استفهام، ويجوز أن يطلق لأغراض أخر، منها النفي، ومنها التحقيق، ومنها الأمر، ومنها غير ذلك. وفي القرآن أمثلة لهذه الأشياء كلها. فمثلا هل تأتي بمعنى قد في قول الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهل تأتي بمعنى الاستفهام المستخدم للتوبيخ، كقوله تبارك وتعالى: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. وهل كذلك تستخدم للأمر، لقوله تبارك وتعالى: فهل أنتم منتهون. وهل تستخدم للنفي كما في هذه الآية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أو قوله تعالى: هل تعلم له سميا، يعني لا تعلم له سميا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكلمة الإحسان تكررت في هذه الآية مرتين، ومعناهما يختلف باختلاف من يعود إليه. فالإحسان الأول هو إحسان العبد في طاعة ربه، ولا يقال إحسان العبد إلى ربه، لأن الله تعالى غني عن العالمين، فلا يحسن إليه أحد، بل هو الذي يحسن إلى الخلائق كلها. فيقال
إحسان المرء في طاعة ربه وعبادته وفي معاملته له. وإحسان المرء في عبادة ربه بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمحسن الذي يحبه الله تبارك وتعالى، حيث قال عز وجل: والله يحب المحسنين، هو الذي يعبد ربه كأنه يراه بين يديه، فتكون عبادته له عبادة رغبة، يرغب فيه ويرغب في الحصول على رضاه ويرغب في ثوابه، فيجتهد اجتهادا بالغا ويمتثل أمر ربه عز وجل كلما استطاع إليه سبيلا. فإن لم يصل إلى هذه الغاية بقيت له المرتبة الأخرى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إن لم تكن تعبد ربك كأنك تراه بين يديك فاعلم أنه سبحانه يراك، فاحذر غضبه وعقوبته وعقابه وعذابه. وهذه تكون المرتبة الثانية والدرجة الأخرى من الإحسان، وهي عبادة الرهبة، أي أن يجتنب المرء كل ما نهى الله تعالى عنه لئلا يقع عليه غضبه وعذابه. هكذا يكون المرء محسنا في طاعة ربه عز وجل وعبادته. فإذا أحسن المرء في طاعته لربه وعبادته له أحسن الله عز وجل إليه في الدنيا والآخرة وأجزل له المثوبة، وكان جزاؤه فوق عبادة عبده. يقول سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فلا تظنن أن الجزاء مماثل للعمل، كلا وألف كلا. ولقد علمتم أن المرء لا يدخل الجنة بعمله مهما بلغ في الخير والإحسان، وإنما يدخل الجنة برحمة ربه عز وجل. ولكن تنال رحمة الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح والتقوى. فمثوبة الرب لعبده أعظم من أن تنال بالعمل. ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يتكل على ذلك وينتظر، بل يشمر عن ساعد الجد ويجتهد ما اضطرب قلبه في صدره وما ذبت روحه في نفسه حتى تخترمه المنية وهو على ذلك، وعندها يكون قد استحق رحمة الله عز وجل وثوابه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله تعالى يعامل المرء بإحسانه له في عبادته بأن يحسن إليه بمثوبة عظيمة تكون أضعف من العمل، خلافا للعقوبة، فهي مماثلة للسيئة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويقول سبحانه وتعالى: جزاء وفاقا، بعد أن ذكر عقاب أهل النار. فجزاء المسيئين لا يكون مضاعفا باعتبار أعمالهم، خلافا لجزاء المحسنين الذي يقع عليه أو تقع عليه المضاعفة. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفجر: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ويقول عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فإذا علمت هذا علمت أن الله تعالى لا يظلم أحدا ولا يعذب من استحق العذاب فوق ما استحقه من العذاب،
فالله تبارك وتعالى وحده يعلم ما يستحقه المسيء من العذاب فإياك أن يلعب بك الشيطان فيوسوس لك أن الله تعالى يظلم أحدا والله تبارك وتعالى تنزه عن الظلم بصيغ شتى فيقول عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا ويقول عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة ويقول رب عز وجل وما ربك بظلام للعبيد ويقول في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي فكيف يقع بظن العبد أن الله تعالى سيعذب أهل النار بعذاب يكون أضعف مما يستحقون تعالى الله عما يظنون. Allah tabaraka wa ta'ala, après nous avoir dit que ceux qui craignent le jour où ils seront debout devant lui auront le droit à 2 paradis. Et ces 2 paradis-là nous ont été décrits de différentes façons. Il nous a dit subhanahu wa ta'ala qu'ils comportent des arbres en grande quantité, des arbres fleuris et feuillis avec des branches dans lesquelles on trouve des fruits divers et variés. Dans ces paradis, il y a des sources qui coulent. Dans ces paradis, il y a des assises agréables et confortables. Dans ces paradis, il y a des épouses belles, louables et honorables. Et après nous avoir décrit ces 2 paradis-là, il nous dit subhanahu wa ta'ala hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Hal, en arabe, c'est un pronom interrogatif qu'on traduirait par est-ce que. Donc on traduirait le verset par est-ce qu'il y a une autre rétribution pour l'excellence autre que l'excellence. Ce serait une traduction littérale. Mais il est important de savoir que des fois les articles et autres prépositions et conjonctions en arabe possèdent de nombreux sens. Sens qu'on sera capable de déterminer en fonction du contexte du verset. Et le mot hal en arabe peut porter plusieurs sens. Donc il peut faire référence, comme on vient de le dire, à l'interrogation, est-ce que, comme il peut aussi être utilisé dans un but de confirmation, certainement, comme lorsqu'Allah Ta'ala dit هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يعني قد أتى على الإنسان certainement et pas est-ce que ou bien encore hal dans le but d'exprimer l'ordre et l'obligation comme lorsqu'Allah Ta'ala dit فهل أنتم منتهون est-ce que vous allez vous arrêter c'est-à-dire arrêtez-vous ou bien encore hal dans le sens de l'interrogation comme dans Surat Al-A'raf, lorsque les gens du paradis interrogeront les gens de l'enfer et leur diront Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa avez-vous trouvé ce que votre Seigneur a promis comme étant réel et enfin pardon Hal dans le sens de la négation, une négation sur laquelle s'appliquera l'exception comme dans le verset, pardon, 2 types de négation. Une négation dans laquelle il n'y a pas d'exception et une autre dans laquelle l'exception viendra confirmer la négation. Quant à la première forme, une négation dans laquelle il n'y a pas d'exception, qawluhu ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyya. Lui connais-tu un équivalent, c'est comme ça qu'on le traduirait, avec une forme interrogative, parce qu'on va rester sur le principe de hal, mais c'est pas ça qui est voulu. Ici, c'est la négation qui est voulue. Il n'a pas, on ne lui connaît pas d'équivalent, Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien une négation à laquelle il y a une exception, comme ici. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Et donc, quand tu vois illa après hal, tu sauras alors que hal a le sens de la négation. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Ma yanzuruna illa ta'wilah. Ay ma yantaziruna illa wuqu'ah. Et ici, hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Donc, hal, c'est laysa lil-ihsan jaza'un siwa al-ihsan. Ça veut dire l'excellence n'a pas de rétribution si ce n'est l'excellence. Et quel est l'intérêt de formuler une affirmation
en utilisant la forme de la négation. Une négation à laquelle on va mettre une exception. C'est ce qu'on appelle en arabe l'ifadatil hasr. C'est pour donner comme indication l'exclusivité. C'est plus fort que ainsi, c'est plus fort que de dire que la seule rétribution à l'excellence, c'est l'excellence. Là, en disant l'excellence n'a pas de rétribution autre que l'excellence, tu es en train de cerner l'information sur l'élément évoqué et d'exclure tout ce qui n'est pas cité. C'est ça le hasr, c'est ça l'exclusivité. La seule récompense possible, la seule rétribution possible pour celui qui a fait preuve d'excellence, c'est l'excellence. Il n'y en a pas d'autre. Maintenant, le mot ihsan, dans le verset, est répété 2 fois. Il a dit hal jaza ou l'ihsan. Al jaza, bima'na al mujaza, c'est la rétribution. La rétribution, en français, ça vient du mot tribu. Et le mot tribu signifie le salaire. C'est ce que tu mérites après t'être acquitté d'une tâche dont on t'a chargé. Un salaire. Et la rétribution, c'est le salaire que tu vas recevoir après avoir accompli la tâche qu'on t'a demandé de faire. Al-jaza. Et al-ihsan, ce mot-là est donc répété 2 fois dans le verset. Al-jaza ou al-ihsan illa al-ihsan. Est-ce qu'on va comprendre de la répétition de ce mot 2 fois dans le même verset qu'il a le même sens? Non. Même si en apparence, c'est ce qu'on a l'impression, ce n'est pas le cas. Car ici, chaque ihsan revient à quelqu'un différent de l'autre. Là, Allah tabaraka wa ta'ala, il a parlé du paradis. Il l'a décrit partiellement. Puis, il a dit que ces 2 paradis-là dont il a parlé sont un jaza, sont une rétribution. Quelle est l'action qu'on doit accomplir pour avoir cette rétribution-là? C'est al-ihsan. Et nous, si on veut savoir ce que signifie al-ihsan, on doit revenir à istilah al-shara', à la terminologie relative à la révélation. Donc, au lieu d'aller dans la langue arabe en premier, on va regarder dans le Coran et la Sunna si on a une définition propre à ce mot qui est al-ihsan. Et on en trouve une. Dans ce hadith que vous connaissez tous, le hadith de l'imam Muslim, d'après Omar ibn Khattab, ou plus précisément d'après son père, d'après son fils Abdullah ibn Omar, d'après son père. Hadith dans lequel l'ange Jibril alayhi salam interroge le prophète alayhi salam sur certaines choses, notamment sur al-ihsan. Mal ihsan, qu'est-ce que al-ihsan? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond al-ihsanu, qu'on traduira en français par l'excellence. Il y en a qui vont dire la bienfaisance, l'excellence. Est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, alors sache que lui, il te voit. C'est ça l'ihsan. Et en arabe, d'un point de vue linguistique, le mot ihsan est le substantif du verbe ahsana. Et le verbe ahsana est transitif et intransitif. Lazim, il est muta'addin bi nafsihi wa muta'addin bi harf. Il est transitif par lui-même sans avoir besoin d'un article ou d'une conjonction ou d'une préposition, ou bien il est transitif par le biais d'une préposition. تقول مثلا صنع الله الذي أتقن non c'est pas celui-là وأحسن كما أحسن الله إليك. C'est dans quelle sourate? Al-Qasas, avec Qarun, quand on lui dit وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا بعدها وأحسن كما أحسن الله إليك. وأحسن. Et dans le verset وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Et dans l'autre, comment dire, وأحسن كما أحسن الله إليك. Donc ahsin, ça veut dire fais la chose de la meilleure façon. Tu reconnais le mot hasan, husn, et ça veut dire la beauté, la perfection.
Et ahsana, ça veut dire agir de la meilleure façon. D'où le mot excellence. Exceller dans l'acte. C'est l'ihsan. On vient d'un point de vue linguistique. Et il y a ahsana ilayhi. Ça veut dire faire preuve de bienfaisance envers quelqu'un. Être bon envers quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il est important de préciser qu'on ne peut pas dire qu'on est bienfaisant envers Allah Azza wa Jal. Allah, il n'a pas besoin de notre adoration et notre bien ne lui apporte rien. C'est nous qui avons besoin de lui et lui n'a pas besoin de nous. La tanfa'uhu ta'atu ta'i'in wa la tadurruhu ma'siyatu al-'asin. L'adoration et l'obéissance des obéissants ne lui apporte rien et la désobéissance des désobéissants ne le nuise en rien. Idhan, ne le nuit en rien, pardon. Donc quand on parle de ihsan, d'excellence chez la créature, c'est une excellence dans son adoration et obéissance envers Allah Azza wa Jal. Ça veut dire qu'il a adoré Allah de la meilleure façon. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a décrit cette adoration en lui donnant 2 degrés. Le premier et le meilleur et le supérieur, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et lorsque tu adores Allah comme si tu le voyais, tu vas aller vers lui et tout faire pour le satisfaire. C'est une adoration d'engouement. Une adoration qui t'attire et qui te tire vers lui. Et ça veut dire quoi? Que tous les moyens de le satisfaire, tu les accompliras. Et tous les ordres qu'il te donnera, tu les exécuteras. Sans regarder est-ce que c'est obligatoire ou bien est-ce que ça ne l'est pas. Non. C'est comme si c'était devant toi et tu faisais tout pour le satisfaire. Comme s'il était devant toi. Et lorsque tu n'arrives pas à ce degré-là, alors il y a un degré qui suit, c'est ibadatu rahba. C'est d'adorer Allah en sachant que lui, il te voit. Si tu n'arrives pas à adorer Allah comme si tu le voyais, alors au moins adore-le en sachant que lui, il te voit. Et lorsque tu sais qu'Allah, il te voit, ça doit te dissuader de lui désobéir ou de faire des choses qui t'attirera sa colère ou qui peuvent t'exposer à son châtiment. Donc tu l'adores en sachant que lui, il te voit et tu fais attention à cela. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Et Allah vous met en garde contre lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans une formule, dans un dua, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. Et je me réfugie auprès de toi contre toi. Hachib. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. Parce que personne ne peut te protéger d'Allah en dehors de lui-même. Et quand on te demande de te protéger d'Allah, c'est de te protéger de sa colère et de son châtiment et de sa menace. Et seul lui peut te protéger de sa colère, son châtiment et sa menace. Idhan, ihsanu, l'excellence de l'esclave, c'est qu'il adore Allah Ta'ala comme s'il le voyait ou en sachant qu'Allah le voit. Il est donc toujours prompt à lui obéir. Et s'il n'y arrive pas, alors il sera le plus loin de sa désobéissance. Et lorsque tu atteins l'un de ces 2 degrés, alors tu auras le droit à tout ce qu'Allah il a évoqué comme chose qui représente son jaza, sa rétribution. Et cette rétribution, il l'a appelée lui aussi ihsan. Il l'a appelée lui aussi excellence. Maintenant, ne va pas croire que la rétribution équivaut à l'action. Il y a, je ne dirais pas un fossé, mais un océan. Je ne dirais pas un océan, mais un univers entre la rétribution et l'action accomplie. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, ce qu'il nous donne en échange de ce qu'on a fait est largement au-dessus. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل
Ala inna sil'ata Allahi ghaliyah. Ala inna sil'ata Allahi al-jannah. Il a dit alayhi salatu wassalam, celui qui a peur, il voyage de nuit. Celui qui a peur des brigands et des animaux sauvages, alors il attend que la nuit tombe pour voyager en sécurité. وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلِ. Et celui qui voyage de nuit arrive à destination. Et il est en train de nous dire quoi? Celui qui a peur du châtiment, il prend ses précautions en adorant Allah et en délaissant sa désobéissance. Yarhamukallah. Et si tu prends tes précautions, alors tu arriveras à destination et tu réaliseras l'objectif qui est d'être sauvé de son châtiment et d'obtenir sa récompense. Puis il dit Ala inna sil'ata Allahi ghaliyah. La marchandise d'Allah, elle est chère. Elle n'a pas une petite valeur, elle est chère. Qu'est-ce que la marchandise d'Allah? C'est le paradis. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il disait dans sa Nouniyah Ya sil'ata ar-Rahman lasti rakhisatan bal anti ghaliyatun ala al-kaslani. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان حور تزف إلى ضرير مقعد يا حرم يا أمشت لي الآخرة حور تزف إلى ضرير مقعد يا بالحرماني دبت له ترجع لي من بعد إن شاء الله على كل حال يجي رحمه الله يا سلعة الرحمن il s'adresse au paradis ô toi la marchandise du tout miséricordieux anti ghaliyatun lasti rakhisatan tu n'es pas d'un vil prix quelque chose de pas cher bal anti ghaliyatun mais tu es cher ala al-kaslani pour le paresseux yarhamukallah et le fainéant pour le fainéant le paradis il est cher pour le mujtahid inshallah il est à portée de main ويقول عليه الصلاة والسلام إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار كذلك il dit عليه الصلاة والسلام le paradis est plus proche de l'un d'entre vous que les lacets de ses chaussures et l'enfer aussi par rapport aux actions qu'il accomplit. Donc le mujtahid, le paradis il est proche. Et في الآخرة يقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Yani Allah il va rapprocher le paradis des pieux. حقا réellement. Quand ils s'en sont rapprochés في الدنيا avec leurs actions. طيب. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يقول سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Allah il a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. C'est ça la monnaie d'échange. Et il a dit subhanahu wa ta'ala إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Ceux qui ont lu le livre d'Allah et ont accompli la prière et ont dépensé de ce qu'on leur a donné secrètement et publiquement, ils espèrent un commerce dans lequel il n'y a nul déficit. Et il dit subhanahu wa ta'ala Ya ayyuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Ô vous qui avez cru, vais-je vous indiquer un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Un commerce. Et dans le commerce, il y a un vendeur, il y a un acheteur, il y a une marchandise et il y a une monnaie d'échange. Et then, cette sil'a, c'est le Jannah. Il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah Ya sil'ata ar-Rahmani laysa yanaluha fil alfi illa wahidun lathnani. Ô marchandise du tout miséricordieux, ne l'obtiendra sur 1000 que un, pas deux. Ya sil'ata ar-Rahmani souquki kasidun. Ô marchandise du tout miséricordieux, ton commerce n'est pas bénéfique. Dans quel sens? Kassid, parce que Allah Ta'ala gagne rien à te vendre le paradis. Et ce qu'il te vend est meilleur que ceux avec quoi tu achètes sa marchandise.
Allah ne gagne rien dans cet échange-là. Qui c'est qui gagne? C'est nous. Tu as été exposé au prix le plus abordable. Il a dit Aysar al-Athmani, et juste avant il a dit Ghaliya. Parce que c'est pas pour tout le monde la même chose. Et le dernier vers, je m'en souviens plus. Le dernier, il y en a plein, mais de ceux que je vous ai cités. يا محنة الحسناء بالعميان. Ah, ça y est, رجعت لي. Et il dit à la fin un vers qui fait rire un petit peu. Il dit حور تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان. Excusez-moi de rire. Là, il compare le paradis et par rapport à ceux à qui il a été proposé. Et aussi par rapport au fait que beaucoup d'entre nous ne font rien pour l'avoir. Il dit Hurun, une ouri, une femme des plus belles, tuzafu ila daririn muqa'adin, que l'on propose à un aveugle paralysé. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il n'a pas les yeux pour voir à quel point elle est belle, et il est paralysé pour rien faire avec. Hurun, tuzafu ila daririn muqa'adin, une femme extraordinaire, exceptionnelle, que l'on marie à un aveugle paralysé. Ya mihnat al-hasna'i bil-umyani. Quelle épreuve pour la belle d'être mariée à un aveugle, d'être proposée à un aveugle. À quoi sert? هو الشيء بالشيء يذكر. يذكر الأصمعي رحمه الله في قصصه الكثيرة أن امرأة تزوجها رجل أعمى فقال لها صفي لي نفسك فقال أنا من أجمل النساء وشعري كذا وعيني كذا وجعلت تصف لها نفسها وهو ساكت لا يقول شيئا. فلما انتهت قالت له ماذا تقول؟ قال لو كنت كما تقولين لما تركك المبصرون لي. Donc on revient à l'exemple qui donne Ibn al-Qayyim rahimahullah, le paradis avec tout ce qu'Allah il y a mis comme... Attends, je vais te la raconter l'histoire en français, t'inquiète pas. Le paradis avec tout ce qu'Allah il y a mis comme chose extraordinaire, il nous l'a proposé à nous. On est comme ça, ouais, on va aller au paradis, Inch'Allah. Viens, on va dehors, on va marcher, on va s'amuser. Non, c'est comme si on ramenait la plus belle des femmes, avec la peau la plus douce et l'odeur la plus agréable et les cheveux les plus lisses et les yeux les plus grands et ainsi de suite. Et on la propose en mariage à un aveugle paralysé. Et quoi, ça sert, toute cette beauté et tout, ça sert à rien. Et là, il compare le paradis, il donne cette image-là par rapport au paradis et nous. Tuzafu ila daririn muq'adin. Ya mihnat al-hasna'i bil-umyani. Quelle épreuve pour la belle femme d'être proposée à des aveugles. Ce qui n'a... À quoi ça va servir? Et comme je disais, de fil en aiguille, ça m'a rappelé une anecdote que l'Asma'i, rahimahullah, il raconte dans ses longs périples, plein d'anecdotes croustillantes. Il dit qu'il y a une femme qui s'est mariée avec un homme aveugle. Et l'aveugle lui dit « Décris-toi physiquement à moi ». Elle s'est dit quoi? Il voit rien, je peux lui dire ce que je veux. Je suis belle et j'ai la peau blanche et j'ai les lèvres rouges et j'ai des grands yeux, j'ai des cheveux noirs et ils sont bouclés, ils sont ondulés, je suis comme ci, je suis comme ça. Et lui, il est comme ça, il dit rien. Et quand elle a fini, elle lui dit alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors il la regarde, il la regarde, l'aveugle, t'as compris. Il lui dit, si tu étais vraiment comme tu le prétends, ceux qui voient, t'aurais pas laissé pour moi. Et en fait, regardez mes frères comment Allah nous décrit le paradis dans le Coran. Pour que justement, on ait la motivation pour s'efforcer de l'obtenir. Et malheureusement, Allah nous le décrit et rares sont ceux parmi nous qui prouvent qu'ils sont motivés pour le vouloir. Ibn al-Qayyim, encore une fois, il disait, rahimahullah, Ya khatiban hur al-hisani wa taliban liwisalihinna bi jannati al-hayawani law kunta tadri man khatabta wa man talabta badalta ma yahwihi min athmani. Ô toi qui demande en mariage les houris les plus belles et qui convoite d'être lié à eux dans les jardins de l'éternité. Si seulement tu savais vraiment celle que tu demandes en mariage, alors tu aurais payé le prix qu'on te demande. La badalta ma yahwihi min athmani. Et comme ils disent les Arabes,
Man talab al-hasna la yughlihi al-mahr. Celui qui recherche les plus belles des femmes, il ne sera pas découragé par une dot importante. إذن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. La récompense est largement supérieure à l'action. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala, il te fait comprendre que ce qu'il te donne est donc incomparable par rapport à ce que tu as fait. Et d'ailleurs, nous ne rentrons pas au paradis par nos actions. On rentre au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette miséricorde-là, elle se mérite. Allah dit subhanahu wa ta'ala wa rahmati wasi'at kulla shay' فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Et ma miséricorde est plus vaste que toute chose. Elle englobe toute chose. Rien n'est trop grand pour elle. Je la prescrirai à ceux qui ont fait preuve de piété et se sont acquittés de la pureté. Ils se sont purifiés. Et ceux qui croient en nos signes. Et ceux qui suivent le prophète. C'est eux qui ont le droit à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit quoi dans le Coran? Inna rahmatallahi akmil al-aya. Hein? لا أحسنت قريب من المحسنين. شوف ايش يقول إن رحمة الله. Certes, la miséricorde d'Allah, elle est proche. قريب. Et là, une petite question pour les amateurs de grammaire. Le khabar, il suit le mubtada fil jins. Et rahma, c'est mu'annath. C'est féminin. Pourquoi il a dit qarib, il n'a pas dit qaribatun? Ça, c'est un devoir pour la prochaine fois, tu me donneras la réponse, Inch'Allah. Inna rahmatallahi qaribun. La miséricorde d'Allah, elle est proche de qui? Des muhsinin. Ça, c'est le mantouk. C'est ce qui est dit explicitement. Al-mafhoum. Ce qui est dit implicitement, c'est quoi? Ghayrul muhsinin, rahmatullahi laysat qariban minhum. Ceux qui ne sont pas muhsinoun, la miséricorde d'Allah n'est pas proche d'eux. D'ailleurs, Allah dit quoi dans le Coran? وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. Comme l'aveugle et celui qui voit ne sont pas égaux, alors ceux qui ont cru et ont fait des actions vertueuses ne sont pas égaux avec les malfaisants. Al-Moussi. Puis après il dit qalilan ma tatadhakkarun. Vous ne vous souvenez que très peu. Il a dit tatadhakkarun, vous souvenir parce que vous le savez. C'est évident, mais vous avez oublié. Ala kulli hal, Allah tabaraka wa ta'ala, il augmente et multiplie la récompense. Et il te donne un paradis. Arduha samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Il te donne un paradis dont la largeur dépasse celle des cieux et de la terre. Pourquoi? Quelques adorations que tu as fait pendant quelques années alors que tu étais sur terre. Subhanallah. Il augmente et multiplie les bonnes actions et il n'augmente pas la punition pour les mauvaises actions. Allah dit dans le Coran, en parlant de la rétribution pour celui qui agit mal, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Et la rétribution d'une mauvaise action est une mauvaise action équivalente. L'équivalence. Et quand il parle du châtiment de l'enfer, Allah il dit quoi? Jaza'an wifaqa. Une rétribution conforme. Al-wifaq, c'est la conformité. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et ça mes frères, c'est un point qu'il est important de bien assimiler. C'est que quand Allah nous parle du châtiment qu'il réserve à ceux qui n'ont pas cru en lui, n'ont pas suivi ses prophètes et ne lui ont pas obéi, certains faibles d'esprit, certaines proies trompées par le diable maudit, pensent ou disent que c'est trop. C'est trop l'enfer et tout ce qu'Allah il a préparé comme châtiment pour les gens qui n'ont pas obéi et suivi. Et c'est trop l'éternité. Subhanallah. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Ce que vous affirmez. Ça sous-entend qu'Allah il est injuste. Wal'iyadu billah. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans beaucoup de versets et de plusieurs façons différentes,
dit clairement qu'il n'est pas injuste et qu'il ne l'est pas du tout, d'une quelconque façon possible. Inna Allah la yazlimu mithqala dharrah. Allah ne fait de tort ou ne lèse pas du poids d'une fourmi. Un tant soit peu, la fourmi pèserait quelque chose. Et il dit Inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a. Allah ne fait du tort aux gens en rien. Et il dit Wala yazlimu rabbuka ahada. Et ton Seigneur ne fait de tort à personne. Et il dit Wama rabbuka bidhallamin lil abid. Et ton Seigneur n'est pas injuste envers les créatures. Il a utilisé le nom, il a utilisé le verbe, il a utilisé plusieurs formes qui indiquent la négation. Il a dit clairement, notamment dans cette narration d'ordre divine, dans laquelle Allah Ta'ala dit Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi. Je me suis interdit l'injustice à moi-même. Et dans le Coran, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Allah s'est imposé à lui-même la miséricorde. Et après, toi, tu oses penser ou dire que c'est trop, alors qu'Allah, quand il décrit la rétribution des gens de l'enfer, il dit jaza'an wifaqa. Subhanallah. Et là, tu vas comprendre une chose. C'est qu'Allah, quand il parle du châtiment des gens de l'enfer, il dit فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Ce jour-là, personne ne châtiera comme il châtira. Personne n'a châti comme il châtira. Le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme il dit subhanahu wa ta'ala lui-même, inna batsha rabbika la shadid. Et dans notre verset, inna adhaba rabbika la waqi' ma lahu min dafi'. Allah azza wa jalla, il décrit son châtiment de façon à faire trembler les moindres articulations et membres de nos corps. Si dans ces corps-là, il y a des cœurs. Et quand il dit, ce jour-là, personne n'a châtié comme il châtira. Il dit, الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Allah, il leur rajoutera. Et Allah, il sait mieux que quiconque ce qu'il mérite comme châtiment. C'est pas toi qui sais. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah, il sait, vous ne savez pas. C'est lui qui les a créés. C'est lui qui les a pourvoyés. C'est lui qui les a préservés et protégés. C'est lui qui leur a tout donné. Et eux, ils l'ont renié. C'est lui qui sait ce qu'ils méritent comme châtiment. Et s'il dit qu'ils seront châtiés comme il l'a décrit pour l'éternité, jaza'an wifaqa, wa la yazlimu rabbuka ahada. C'est une rétribution conforme à ce qu'ils ont fait comme mal, et ton Seigneur ne fait de tort à personne. Et pour finir, Allah il a informé dans le Coran que les gens de l'enfer seront satisfaits de ce qu'Allah leur a réservé. Il dit subhanahu wa ta'ala وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Après qu'Allah nous ait informé que les gens du paradis seront guidés et conduits, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا, les gens de l'enfer, ils seront guidés et conduits et qu'ils y entreront. Et après nous avoir informé que les gens du paradis seront guidés et conduits, et qu'ils y entreront, et que la première parole qu'ils diront en y entrant, Alhamdulillah. Il nous dit, وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. Et nous avons jugé entre eux avec la justice, avec équité. وَقِيلَ Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il sera dit que la louange revient à Allah, le Seigneur des mondes. Qui sont ceux qui vont dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Les gens de l'enfer. Parce qu'Allah ne leur a pas fait d'injustice. Et quand, dans l'autre verset, il dit Subhanahu wa ta'ala وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. Ils diront alors qu'ils sont en enfer, si seulement nous avions raisonné, nous avions entendu ou écouté, nous ne ferions pas partie des gens de l'enfer. Ils reconnaîtront alors leurs péchés
que les gens de l'enfer soient alors éloignés. Idhan, mets-toi bien ça en tête, mon frère. Et fais attention à ces diables, dont le seul but est de semer en toi le doute et de t'éloigner d'Allah Azza wa Jal, afin que tu les accompagnes en enfer pour l'éternité. Bismillah. تفضل أخي. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا أدل من إثابته المحسن بثواب لا يماثل عمله فهذه نعمة عظيمة لا تقدر بثمن بل لا تقدر مطلقا فبأي آلاء ربكما تكذبان lequel des bienfaits de votre Seigneur allez-vous nier alors? Et le bienfait ici il est clair. Il est clair. C'est le fait qu'Allah Azza wa Jal rétribue le bienfaisant d'une récompense qui n'est en rien équivalente à l'action qu'il a accomplie. En rien du tout. Reviens au verset de Nisa. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. Allah ne fait pas du tort, ne serait-ce du poids d'une fourmi. Et si c'est une bonne action, il la multiplie et il ramène à sa place une énorme récompense. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Qui est celui qui fait don à Allah d'un bon prêt, alors il lui multipliera sa récompense et il aura une récompense inestimable. Et les versets à ce sujet-là sont très nombreux. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Remercie Allah, mon frère. أن الله تبارك وتعالى يثيب المحسن يحاسب المحسن بالفضل يحاسبه بالرحمة بالرحمة ويجازيه بالفضل حيث إنه عز وجل يحاسب المسيء بالعدل يحاسبه بالعدل ويجازيه بحكمته سبحانه وتعالى. Sois alors reconnaissant envers Allah Azza wa Jal de te juger avec sa miséricorde et de te rétribuer avec sa grâce infinie. Alors qu'il va juger le malfaisant avec sa justice et le rétribuer avec sa sagesse. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تفضل أخي. ثم قال سبحانه وتعالى ومن دونهما جنتان. قيل ومن دونهما أي تحت الأوليين في الفضل. وقيل من دونهما أي مع غيرهما بمعنى غيرهما. وقيل دون ذلك. المقصود أن للمحسن 4 جنان جنتان وقد سبق ذكرهما في قوله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وأخريان في هذه الآية ومن دونهما أي وغير هاتين الجنتين مع غير هاتين الجنتين جنتان أخريان. وهذا يؤكده قوله عليه الصلاة والسلام أن في الجنة جنتين من ذهب آنيتهما وصحافهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وصحافهما وما فيهما. وهاتان الجنتان قيل أنهما لأصحاب اليمين والأوليان للمقربين وقيل غير ذلك. وعلى كل حال إذا كانت هاتان الجنتان تفضل تحت الأوليين في الفضل فإما أن تكون الجنات ال4
لرجل واحد أو لامرأة واحدة وإما أن تكون الأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين وهذا كله محتمل. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous décrit deux autres jardins. Il nous dit wa min dunihima jannatan. Min dunihima peut être compris de deux façons possibles, même de plusieurs façons possibles. Mais on va en citer que deux. La première est en dessous de ces deux premiers jardins, deux autres jardins. En dessous. Donc là, il y a une supériorité. Les deux premiers jardins évoqués, auxquels Allah Ta'ala mentionne dans le verset وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et pour celui qui a peur de sa comparution devant son Seigneur, deux jardins. Et là il dit وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Et en dessous de cela, deux autres jardins. Donc, certains savants ont dit que comme il y a une différence au niveau de la supériorité, ils ne sont pas réservés aux mêmes catégories de personnes. Et c'est ainsi que certains savants ont dit que les deux premiers étaient pour les muqarrabin, les rapprochés, et que les deux autres étaient pour ashabul yamin, les gens de la droite. Et on aura l'occasion très prochainement, Inch'Allah, de dire de quoi il s'agit quand on parle des gens de la droite et des muqarrabin, lorsqu'on arrivera à l'waqi'a très prochainement, Inch'Allah. D'autres ont dit, non, min dunihima, ça ne veut pas dire en dessous de cela, mais plutôt et avec cela, et en dehors de cela. Donc c'est pour indiquer une différence, sans pour autant indiquer une supériorité ou une infériorité. Et ça revient, et ça voudra dire que les quatre, les deux premiers et les deux derniers, sont pour la même personne, qu'ils soient un homme ou une femme. Et ça confirme le hadith qu'on avait vu précédemment, qu'il y a deux paradis faits dans lesquels tout est en or. La vaisselle et tout ce qu'on y trouve. Et deux autres dans lesquels tout est en argent. La vaisselle et tout ce qu'on y trouve. Et les quatre sont pour la même personne. Et ainsi, ça confirme la parole du prophète alayhi as-salatu was-salam. ومن دونهما جنتان والمقصود وهذا هو الأظهر. C'est ce qui paraît le plus évident et le plus apparent, c'est que les quatre jardins sont pour la même personne. Et ce ne sont pas les deux premiers pour une catégorie et les deux autres pour une autre. Non. Toute personne bénéficiera de ces quatre jardins, deux en or et deux en argent. Toute personne qui répond aux caractéristiques données dans le verset وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Et d'ailleurs, ça va dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Comme quoi, Allah il te récompense au-delà des actions que tu as accomplies. Et il ne va pas te donner seulement un paradis, il va te donner quatre. Quatre jardins. Quatre jardins dans lesquels il y a des jardins. Donc en plus de cela et avec ces deux-là, tu en as deux autres. Subhanallah. Et Allah toujours il te rajoute. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Et dans l'autre verset, لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. Toujours Allah il parle de plus. Toujours plus. Toujours il te rajoute. Toujours. Même s'il t'a donné largement au-dessus de ce que tu mérites, il rajoute encore. Ça, il n'y a pas de limite à son ihsan. Il n'y a pas de limite à sa générosité et à sa bienfaisance. Il n'y a pas de limite à sa récompense. Dans notre verset, Allah Ta'ala dit Wallahu indahu husnu thawab. Et Allah a auprès de lui la meilleure des récompenses. Husnu al-thawab. Naam. Wa min dunihima jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. C'est quoi l'ala ici? C'est quoi le bienfait que l'on ne doit pas nier? C'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala te récompense autant pour le peu que tu aies pu accomplir. Wallahi law dhalla al-'abdu sajidan
من يوم ولدته أمه إلى أن يأتيه ملك الموت ليقبض روحه لم يرفع جبينه وبقي على تلك الهيئة يسبح ربه ويحمده ويستغفره والله لم يكن ذلك كافيا ليحصل الجنة بعمله. Wallahi que si une personne passait toute sa vie en prosternation, du moment où elle est sortie du ventre de sa mère jusqu'au jour où l'ange viendra récupérer son âme, en prosternation, sans jamais lever son front, à passer son temps à implorer Allah son pardon et à demander sa miséricorde et à le sanctifier et à le louer, même en agissant ainsi, ce ne serait pas suffisant pour qu'il obtienne par ses actions le paradis. Ça ne suffirait pas. Et Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, il rapporte dans son Sunan, dans ses traditions, l'histoire d'un homme avant nous, avant que le Coran ne fût révélé, qui a vécu parmi les anciennes communautés. Un homme qui a vécu des années, des siècles et des années. Il a passé des années, des décennies, des siècles à adorer Allah Azza wa Jal. Il arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Allah lui dit « Udkhulil jannata bi rahmati » rentre au paradis par ma miséricorde. Il va dire « Bi rahmatik » par ta miséricorde. Et les 500 années que j'ai passé à t'adorer. Moi, je veux entrer au paradis par le biais de mes actions. Allah lui dit qu'il en soit ainsi. Alors, il prend les 500 années d'adoration et les pose sur le plateau de la balance et il met sur l'autre plateau seulement le bienfait de la vue. Et qu'est-ce qui a été le plus lourd à votre avis? Le bienfait de la vue. Et lorsque ces 500 années n'ont pas été suffisantes pour remercier Allah seulement pour le bienfait de la vue, Allah il appelle les anges et il dit « Khudhu bi'abdi ila an-nar » emmenez-le en enfer. Il ne mérite pas le paradis. Et alors qu'il était en route vers l'enfer et qu'il commençait à suffoquer à cause de sa chaleur, il a soif et demande à boire. Et là, on lui dit « Qu'est-ce que tu donnerais pour boire ?» Il dit « Tout ce que j'ai, c'est mes 500 années d'action. Tu les donnerais pour un verre d'eau ?» Et là, il dit « Oui. » Et il les donne. Et là, d'un coup, il se retrouve devant Allah Azza wa Jalla. Il dit « Voilà ce que tes 500 années valent, un simple verre d'eau. Va au paradis par ma miséricorde. » Et il est parti au paradis par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Un jour, Abdullah ibn Omar, ou ibn Mas'ud, ahaduhuma, radiyallahu anhuma, il parlait aux gens d'Allah et de son messager, et il faisait chaud. Et on lui a ramené à boire. Alors il a bu, c'était de l'eau fraîche. Et après avoir bu cette eau fraîche dans un jour de chaleur, il s'est mis à pleurer. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Et là, il répond, j'ai pensé au souhait des gens de l'enfer, souhait qu'on ne réalisera jamais. Et on s'interposera entre eux et entre ce qu'ils souhaitent. Et vous savez ce qu'ils souhaitent les gens de l'enfer? Boire. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Et il dit subhanahu wa ta'ala, il dit, et les gens de l'enfer interpelleront les gens du paradis. Versez sur nous de l'eau. Et Allah il dit subhanahu wa ta'ala, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بئس الشراب وساءت مرتفقا. ويقول عز وجل ذلك ويقول سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
Il dit subhanahu wa ta'ala que les gens d'enfer demanderont aux gens du paradis de leur donner à boire et les gens du paradis leur refuseront. Alors ils demanderont aux anges de leur donner à boire, de faire descendre sur eux une pluie, et on fera descendre sur eux une pluie mais différente de celle qu'ils attendent. Une pluie bouillante, comme l'huile bouillante et comme le métal fondu. Une pluie qui, lorsqu'elle s'approchera de leur visage, elle fera griller la chair de leur visage. Une pluie qu'on leur donnera comme boisson, qui leur déchirera les entrailles. Il a bu de l'eau fraîche, il s'est rappelé dans une journée où il faisait chaud, ce verset. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ. Et on s'interposera entre eux et entre ce qu'ils souhaiteront. Al-ma. C'est pour ça, mes frères, que le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des aumônes, c'est l'eau. على كل حال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان مدهامتان من الدهمة وهي الظلمة يقال فرس أدهم أي شديد السواد وهاتان الجنتان وصفتا بالدهمة أي بالسواد الشديد ولا يوصف الشجر بالسواد لكن العرب تقول عن اللون الأخضر إذا كان شديدا أسود هكذا يفعلون فإذا سقيت الأشجار وارتوت بلغت الأوراق والفواكه الري في غايته فاشتد لونها الأخضر كأنه أسود فكون هاتين الجنتين توصف بهذا اللون دليلا على وصول الماء إلى أغصانها وأصولها وأن الماء يجري فيها جريانا تاما تفضل وأن الماء سقت هذه الأصول والأغصان والأوراق والأشجار غاية السقي هذا هو المقصود ثم قال سبحانه وتعالى مدهامتان il n'y a pas de nabr dans le mime vous le savez tous bien sûr après al-mad al-lazim il n'y a pas de nabr dans le mime et dans le noun bismillah celui qui a compris l'a compris celui qui n'a pas compris Allah ya'awnou ala kulli hal mudhammatan qu'est-ce que ça veut dire déjà on reconnaît le pronom du duel à la fin du mot le alif et le nun ça revient donc à ces deux jardins qui sont en plus des deux premiers ces deux jardins dans lesquels tout est en argent mudhammatan ça vient du mot duhma et à duhma c'est l'obscurité c'est le noir total et donc on comprend que ces deux jardins là sont décrits comme étant noirs mais non ils ne sont pas noirs comment comprendre cela en fait ça c'est le genre de versets qui te font comprendre que tu dois connaître la culture des Arabes pour comprendre le Coran. Pourquoi? Parce que les Arabes, lorsqu'ils veulent décrire un vert foncé, ils l'appellent noir. Ils ne disent pas vert, ils disent noir. Les Arabes, ils sont bizarres. Quand ils veulent dire noir, ils ne disent pas noir. Par exemple, dans le verset, Allah Ta'ala parle de l'enfer. Il dit subhanahu wa ta'ala innaha tarmi bi shararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Il parle de l'enfer duquel jaillit des étincelles grandes comme des châteaux. C'est comme si ces étincelles-là étaient des chameaux jaunes, soufre. Pourquoi il y a comme ça des chameaux jaunes? En fait, non. Le chameau, il a une maladie spéciale qui le noircit.
Mais les Arabes, ils ne l'appellent pas, ils ne disent pas qu'il est noir quand il est malade comme ça. Ils disent qu'il est jaune. Et donc ici, Allah il nous dit que l'enfer il est noir avec la couleur verte, la couleur jaune, pardon. Et il nous dit que le paradis il est vert avec la couleur noire. Et donc, ils n'ont pas employé le noir pour désigner quelque chose qui effraie, et ils ont employé le noir pour désigner quelque chose qui n'effraie pas, l'axe qui ravit le regard. Et comment est-ce qu'un arbre peut être vert foncé quand il est mûr au plus haut point? C'est-à-dire qu'il a été arrosé complètement. D'ailleurs, tu l'as remarqué, quand une plante pousse, d'abord elle est vert clair, et plus elle arrive à maturité, plus le vert il fonce. Pas il fonce, il va à fond, t'as compris, hein? Plus il devient foncé. Et puis quand il sèche, il devient jaune. Hein? Allah dit quoi dans le Coran? Alam tara anna Allah ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم إيش يهيج فتراه مصفرا. Et dans ce verset dit quoi? ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فترى الأرض non إيش بعدها dans le Hajj c'est ma faute, اسمحوا لي, je vous envoie dans tous les sens. فترى الأرض مخضرة. Tu vois la terre verte devenir verte. Et l'autre dit musfarra, devenir jaune. Donc quand les plantes elles mûrissent au plus haut point, elles deviennent vertes mais foncées. Et au paradis, tout ce qui est arbre et feuilles et fruits et herbes est vert mais un vert foncé. Mudhammatan. Ça veut dire quoi? T'as vu, on a dit qu'au paradis il y a de l'eau partout. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. فيهما عينان تجريان. On va voir après la semaine prochaine inchallah. فيهما عينان نضاختان. Il y a des uyun partout, des fleuves et des ruisseaux qui coulent partout. Et parmi l'intérêt de ces fleuves et de ces ruisseaux, c'est d'irriguer tout ce qui est herbe et plantes et plantes et fleurs, et le premier qui rigole il va voir, qui est plantes et fleurs et ainsi de suite. Et en fait la verdure de cette végétation, elle est le plus foncée possible, comme si c'était noir. Mais en fait, c'est pour indiquer quel point c'est mûr au plus haut point. Mudhammatan. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته وأن يجعلنا ممن يحسن في عبادته ونسأله عز وجل أن يحسن إلينا في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا من أهل جنته وأن يعيننا على فهم كتابه وأن يوفقنا للعمل به وأن يرزقنا الإخلاص في طلب العلم وأن يجعله حجة لنا لا علينا ونسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من عذاب جهنم إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.